ਚੌਹਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ 6 ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ ਲੰਘ ਆਏ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਲਮਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇਜ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਸੀ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ, ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਲੰਘ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਹ ਪਰਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ, ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਗੱਭਰੂਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। दुआ प्रभु यीशु मसीह इस पढ़े गए वचन के द्वारा अज फिर एक कह सकते प्रभु यीशु मसीह के नाम सारे जय मसीह धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जिसने फिर एक बार मैनू ते तुहानू समा दिता कि असी फिर वचन के रूबरू हो सकीए और वचन के विचों कई चीज़ों सीख सकीए। असी दूतां दे उत्ते थोड़ी गौर कर रहे हैं। अज फिर एक बार असी इन्हां दूतां दे उत्ते गौर करांगे। जे मैं थोड़ी बैकग्राउंड जावा तो असी देखा कि अब्राहम के कोल बाइबल च लिखिया कि 3 दूत आए। जो हैडिंग देखते हैं 3 दूत आए। अगे चल के जदों अब्राहम उन्होंने वेखदा आ ते अब्राहम कहता 3 मनुख आ रहे। सवाल है कि ये 3 मनुख सीगे जां 3 दूत सीगे। फिर लिखिया उन्होंने पैर धोते गए, इसका मतलब 2 पैरों से चल रहे सी। फिर लिखिया कि उन्होंने आराम के लिए फरमाया गया और उन्होंने दही दुध चिकन खिलाया गया, फुलके खिलाए गए। किहड़े दूत सीगे? कि परां वाले दूत सीगे जां धरती उत्ते चलन वाले मनुख सीगे? असी इहदा विख्यान कीता है कि वो दूत मनुखी देह विच सीगे, मानस देह सीगी और पर्दे दे पिछे छुपे हुए सीगे। एक तां खुद खुदा मीकाएल दूत सीगा, उन्हें भी एक बॉडी के अंदर छुप गया और अब्राहम ने उन्होंने मनुखी शरीर के विचों पहचान लिया। अगे लिखिया 2 दूत सदूम नूं चले गए। जदों सदूम के लोगों ने वेख्या उन्होंने मनुख नजर आ रहे ने। बाइबल च लिखिया 2 दूत सदूम नूं चले गए, पर लोग सदूम दे कहते ने लूत नूं इन्हां मनुखां नूं बाहर कट। कि वो मनुख सीगे चाहे वो दूत सीगे। चलते चलते असी अगे पहुंचे कि यकूब
लिखिया जदों सारे इच्छे ओदे नौकर अगे चले गए, ओदा परिवार अगे चला गया ते याकूब इकल्ला रह गया। जदों याकूब इकल्ला रह गया ते बाइबल च लिखिया एक दूत दिन चढ़न तੀਕ याकूब दे नाल घुलदा रहा। अगे जदों असीं पढ़दे हां लिखिया कि मनुख ओदे नाल घुलदा रहा। कि ओदे नाल दूत घुलिया सी, कि ओ परां वाला दूत सी, कि ओदे नाल मनुख घुलिया सी। अगे चल के कहंदा है कि मैं खुदा नूं आमो सामने देखिया है कि ओ खुदा सी। इसलिए जद ओ पर्दे दे पिछे छुप जांदा आ ते पर्दे दे पार देखना पैना आ कि दरअसल अंदरों कौन बोल रहा है। इसलिए अगे चलते चलते असी हुण इस स्थान के उत्ते आए। पिछली तुआर असी इन्हां ही आयतां नूं देखिया कि हिजकियल ते प्रकाश की पोथी ओदा 7। जदों प्रकाश की पोथी अते 7 विच आउंदे आ, इत्थे लिखिया 4 पौणा नूं 4 दूतां ने फड़िया होया आ और उन्हां नूं इह किहा गया आ कि तुसी धरती दा घाह दा किसी चीज दा विगाड़ नहीं करना जिन्ना चिर तक असी खुदा दे दासां दे मत्थियां उत्ते मोहर ना लगा दईए। हुण उत्ते एक मोहर लाउण वाला दूत आ, ओदे पिछे पिछे नाश करन वाले दूत ने। जदों असी हिजकियल विच वेखदे हां 6 मनुख ने जिहड़े नाश करन वाले ने, उन्हां विचों एक आ जिहड़ा मोहर लाउण वाला दूत आ। दूत जद कि उत्थे एक आदमी दा जिक्र आ। इसलिए मेरी भैनों मेरे भराओ कि ये दूत हन, असी किवें मोहर लाउण वाले दूतां नूं पहचानांगे। यही अज दे मेरे संदेश का फिर टाइटल है। किनवा भाग है भाई? ये 5वां भाग है। कि दूत शरीरक हन जां परां वाले हन। ये मोहर लाउण वाला दूत जेड़ा प्रकाश की पोथी 7 विच है, और जेड़ा मोहर लाउण वाला दूत, मोहर लाउण वाला एक मनुख हिजकियल ओदे 9 पाठ विच है। आओ अज असी इहनूं थोड़ा जा लभीए कि दरअसल है कौन। असी पिछले ऐतवार की देखिया सी, इहदे विचों कौन दसेगा? पिछले ऐतवार आयतां असीं इहो ही पढ़ियां सीगियां, लेकिन मेन असीं किहड़ी चीज़ दे उपर सर्च कीती, किहड़ी चीज़ नूं असीं पिछले ऐतवार देखिया? बच्चों विचों, भैणां विचों, भाइयां विचों कोई भी दस सकता है की सीखिया सी पिछले ऐतवार? कोई नहीं? तुसीं आए सी? ठीक है, और कोई नहीं दसन वाला पिछे? अच्छा, जे जेड़े दस सकते ने अपने हाथ खड़े कर दो, पता लग जू। 2 3 पिछे भी है कोई? नहीं। अच्छा भैन ठीक है। अच्छा नजर नहीं आ रही, तो फिर 10 क्यों नहीं रहे? हाथ खड़े किए नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा कि कोई जना दसे। जदों दसदे नहीं तो इंज लगता किसी को भी नहीं पता, तो जदों पता लग्या कि 4 खजाने हैगे ने। प्रभु बरकत दे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं चाहना है कि मैनू पता लगे कि भैन भरा सिख रहे ने, वो इन्हां चीज़ां नू कैच कर रहे ने, इन्हां चीज़ां दी समझ लै रहे ने। हाँ जी, कोई भी जान फिर एक बार दस सकता है कि पिछले ऐतवार असी की सीखिया है? आयतां इहो ही पढ़ियां गईयां ने, अज भी इहो ही आयतां पढ़ियां गईयां ने। अज असी की सीखांगे? पिछे असी की सीखिया सी? 1 हफ्ता होया। हाँ जी भाई सैनी जी। अच्छा, पिछले ऐतवार असी ये देखिया। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी सिस्टर रजी। ठीक है, खुशी। हाँ जी सुना जी।
ठीक है, खड़े हो। आशा बोलो, कुछ भी बोलो। पिछले एतवार की सीखिया सी, साडा की टॉपिक सी, टॉपिक ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੋਹਰ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ 1 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਤ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਜਾਂ 3 ਦੂਤ ਆਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? याद आ गया? हाँ जी, याद आ गया? दोबारे आवाज नहीं आई है, भैन की कली की आवाज आ रही है। याद आ गया? ठीक है बैठ। सो इसलिए मैनू पता सी ये बेटी ने 10 देना आ, और इसलिए मैं सब तो बाद इन्हों पूछया। इसलिए इधर उधर दियां गल्लां वल घट ध्यान दे के जो सुनिया जाता है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ गौर करिया करो जरूर। मोबाइलों पर घट समा खर्च करो, वचन के उत्ते ज्यादा समा खर्च करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं सुनिया प्रचार की सुनना। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए पिछले एतवार असी देखा है कि दरअसल मोहर लाने वाला दूत, असी देखा कि मोहर की है। बाकी फिर देखांगे मोहर की है। हाँ जी, देख ली मोहर। आज को दोबारा याद करा देता, फिर याद आ। अच्छा, मोहर की है भाई? बरकत पहला कितने चली गई सी? इसलिए जो सब्जेक्ट दिता जाता है उन्होंने याद रखो, कोश्ता याद रखो। अब एडी सारी आयतां बोलन लगी सी जबानी, मैं रोक दिता, समा ज्यादा ना लई। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ? ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਤਮਿਕ ਭੁਲੱਕੜਪਣ, ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਭੁਲੱਕੜਪਣ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖੰਡ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ? ਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ।
शायद तुसीं कहावत सुनी होगी, माफ करियो जगह चुटकले पेश करने वाली नहीं। नबी ने आख्या पुलपट चुटकले पेश करने के लिए नहीं है, तो मेरा मतलब चुटकला सुनाना नहीं है, मेरा मतलब एक उदाहरण दे के भैन भरावां नूं समझाउणा। किसी आदमी ने किसी के घरों गुलगुले खा ले, तो राह विच करी गया, घर जाके की खाने नहीं पई, गुलगुले खाने, गुलगुले करी चला गया। और अगे चल के जो वट टप्पन लग्या तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ निकल गया हूंबले, कहता हूंबले खाने, भुल गया ना, भुल गया। तो इसे लिए जदों तुसी वचन भुल जाते हो तो फिर तर्क करते हो, फिर निशाना सही नहीं। इसलिए मैं फिर अज रिपीट करांगा, ध्यान दे नाल सुनियो। अज असीं की सुनन जा रहे, अगले एतवार मैं फिर पूछना ते बच्चों की तरह गाई जाओ पूरा हफ्ता। जो सुनोगे अपने मन दे विच उन्होंने गाई चले जाओ। पिछले समय में एक होर उदाहरण दिती सी, गाई जा मझ पशु ने वो खाद अपना अनाज खाते ने, घाह नूं पट्ठिया तूड़ी खाते ने, खाण तो बाद विच की करते ने भई, किते बैठ जाते ने, ते बैठ के की करते ने फिर हाँ जी वो गाली करते ने। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे भी शायद वैसे ही वो गाली करते मुंह मारी जाते ने। नहीं, जो खाधा होया है उन्हों फिर मुंह च लियाउंदे ने, उन्हों बरीक करते ने, बरीक करके फिर अंदर लेके जाते। जो तुसी वचन खाते हो इन्हों फिर अपने माइंड च लेके आओ, इन्हां वचनां दे उत्ते फिर गौर करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जात रह सकते असी की सुनिया सी, भाई ने सानू की सिखाया सी। एक गल मैं पिछे जो दसी अज फिर मैं कहांगा, आपो विच ही उसदा प्रचार करिया करो। जिहड़ियां गल्लां तुसीं सुनदे हो ना प्रचार दे विचों, एक दूसरे कोलों पुछया करो, घाट है पुछया करो एक दूसरे नूं। एतवार भाई ने प्रचार की कीता सी, बच्चों नूं पुछो। कुछ बच्चे कोलों याद आ गया, कुछ दसो बच्चों नूं, कुछ तुहाडे कोलों बच्चों नूं पता लग जाएगा कि एतवार की प्रचार होया सी। पर एतवार दसना मुश्किल नहीं, कुछ ना कुछ। मैं सारा प्रचार तो पुछ ही नहीं रहा बेटी, सारा प्रचार डिटेल नाल नहीं, डिटेल नाल दसन की कोशिश कर रही सी, नहीं डिटेल नाल नहीं, बस मेन मकसद दस। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हुण दसो पिछले एतवार प्रचार किहड़ा होया सी, की होया सी, किस चीज के उपर असीं ज्यादा सर्च कीता? हाँ जी, कोई होर? हुण पता सारिआं नूं लग गया, दसन लगे फिर चक दे। बाइबल च लिखिया जी, जिहड़ा मेरा नाम लैन तो शर्मावेगा मैं भी एक दिन। प्रभु कहता जे मैं भी असी बोलन लगे शर्माउंदे, एक दिन प्रभु शर्माएगा। पिछले एतवार पवित्र आत्मा की है, ये नहीं मोर की है। असी ये देखिया सी, की देखिया सी, मोर की है। की देखिया सी, मोर की है। बार बार मैं उदों भी रिपीट करता सी, और ये भी गल नाल कहता सी भी किते भुल ना जाए। बार बार मेरे कहण दा दसन दा मकसद ये है कि किते भुल ना जाए। प्रभु बरकत दे। अच्छा, मोर लाउण वाला दूत, ते जदों मोर लाउण वाला दूत आया ते ओदे कोल एक मोर है, ताकि खुदा दे लोकां दे उत्ते ओ मोर ला देवे, चुने होयां दे उत्ते ओ मोर ला देवे। दूत निकले आउणगे, चुनिया होयां नूं अड्ड करनगे, उन्हां दे उत्ते मोर ला देणगे। कौन? दूत मोर ला देणगे। आमीन। किहड़ी मोर लाउणगे? पवित्र आत्मा। उन्हां दे कोल है की है? है कि उन्हां दे कोल पवित्र आत्मा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਆਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾ ਭਰਦੇ, ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੁਰਾਈ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਮੋਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਕੀਏਲ ਪੜਿਆ, ਹਿਸਕੀਏਲ 9 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਹਿਸਕੀਏਲ 9 ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੌਣ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋਏ ਇਸ ਦੂਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਤ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਦੂਤ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਖਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਿਸਕੀਏਲ 9 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਲਾਕੀ ਉਹਦਾ 3 ਪਾਠ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਏ। ਮਲਾਕੀ 3 ਉਹਦੀ ਇੱਕ। ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ। ਹਾਂ ਉਹ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ
ਅੱਛਾ, ਗਧੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਧੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੀ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੂਤ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਯੂਸਫ, ਯਹੂਦਾ, ਸਮੌਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਆਤ। ਦੁਆਤ ਮੀਨਿੰਗ, ਦੁਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦੁਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਯਹੂਨਾ, ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਨੇਮ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦਾ ਵਾ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਪਾਠ, ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਦਮੀ ਹੈ ਦੂਤ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ। ਇਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇਮ ਦੇ ਦੂਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ,
ਉਹਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ? ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? समझ आ रही है? Yes. हालेलुया। हालेलुया। तो ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਗਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ। Amen. समझ आ रही है? Yes. ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ताकि भैन भरा समझ सकन। जे मोहर लाने वाला दूत सी ते फिर एदा अपना मोहर बंद होना पहला जरूरी सी। ध्यान नाल सुनियो, इस तो पहले कि मोहर बंद हो, एदा ते उस मोहर द्वारा ही ता जन्म होया सी, बट फिर भी एक चिन्ह होना बड़ा जरूरी सी। थानू पता है ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ? 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 30 ਸਾਲ। ਕਦੋਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि उस तो बाद में जो सीधा चला गया उजाड़ परतावे दे सेव का यीशु। ध्यान नाल सुने, 30 साल जदों उन्हें बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लैन तो बाद जदों पानी विचों लिखिया बाहर आया ते कबूतर दी न्याई वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की है? पवित्र आत्मा की है? हालेलुया। की है? ते की उतर के आ रहा सी? पवित्र आत्मा मोर आन के यीशु मसीह के ऊपर की लग गई। ध्यान नाल सुनियो, कदों लगी? जद 30 साल दा सी। पहला किथे सी? 30 साल की करता रहा? मेरी भैनों मेरे भराओ, 30 साल ओदी ट्रेनिंग। 30 साल अंडर ट्रेनिंग रहा। बाइबल च लिखिया वो आज्ञाकार बनया रहा। पवित्र बाइबल च लिखिया वो ज्ञान दे विच वधदा चला गया। कि इस तो पहला कि भैन भरा मोहर बंद होन, कि यीशु मसीह की तरह शरीर के ज्ञान विच वध रहे हो, कि तुसी आज्ञाकार हो। इसलिए वो आज्ञाकार बनया। जद यूसुफ ते मरियम दे अंडर है, उस समय वो उन्हां दे अंडर अधीनगी दे अंदर उन्हां दी आज्ञाकारी दे अंदर चलता चला गया। पर जिथे खुदा दा मैटर है उथे ओदे मां प्यो भी साइड। तुसी कहोगे भी पाठ है। जदों मंदिर विच लेके गए 12 साल दा सी, खो गया। जे मैं कुछ होर दसा था, यूसुफ मरियम वापस आ रहे ने, की सोच रहे ने? यरूशलेम तो वापस आ रहे ने, की सोच रहे ने? हाँ जी, की सोच रहे ने? यीशु साडे बाज नहीं आ रही, यीशु साडे। हाँ, इदां दी आवाज पहले दे दिंदे ते मैनूं ज्यादा ना बोलना पैंदा। वो सोच रहे सी कि यीशु साडे पर यीशु उन्हां दे नाल नहीं सी। आज भी बड़े भैन भरा चल रहे ने, सफर कर रहे ने,
ਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚ ਲੱਭਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚ ਲੱਭਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਲੱਕੜ ਦਾ। ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਉਹਦਾ 9, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਹਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਕਰ, ਛਾਂਟੀ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੌਣ? ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜਦ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ खुदा खुश होया और पिता ने आवाज दे के आख्या, ए मेरा प्यारा पुत्र है, ये तो मैं खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो मैं, तो पिता खुश होया ते इनाम भी ते कोई देवेगा। हाँ जी, यस। पिता खुश होया, एवें छड़ दूंगा, एवें कह दूं शाबाश मैं तेरे तो बड़ा खुश हां, ओनू खुश देवे। आमीन, आमीन। उन्हें की दे देता? मैं तेरे तो परेशान हां, खुश हां। आमीन। ओनू पवित्र आत्मा दे, ओदे उत्ते मोहर ला
ਸਾਰੀਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੈਰੋਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਆਂ, ਸੰਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸੰਦੂਕੀ, ਹੈਰੋਦੀ, ਫਰੀਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਤਾਵੇ ਚ ਪਿਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਵੇਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁਖੀਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਓ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੂਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾंस ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਕ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਮ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 14 ਪਾਠ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ। 14 ਯਹੋਨਾ 14 ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਯੈਸ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ।
कड़ी ना टुट जावे। हालेलुया। ध्यान नाल सुनो, इस आत्मा नूं कहंदा जगत नहीं पा सकता। अच्छा, ये आत्मा है की है? खुदा दी मोहर। ये मोहर सारे जगत उत्ते लगेगी नहीं। इस मोहर नूं संसार जगत नहीं ले सकता। पढ़िए अगे, क्यों जो उस ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि वो इस इनू वेखदा ही ना नहीं वेखदा ना ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ते ना ही उस पवित्र आत्मा नूं जानदा आ, ना ही वो मोहर नूं जानदा आ कि मोहर है की। पढ़िए, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, तुसी उस मोहर नूं, तुसी उस दूत नूं, उस पवित्र आत्मा नूं जानदे हो। आमीन। इनू हारी सारी पा नहीं सकता। हाँ, एक प्रचारक क्या करता सी, ऐरा ठहरा नतू ठहरा, इनू नहीं पा सकता। इनू ते खास होदे चुने हुए। हालेलुया। जिदे तो कहेगा मैं बड़ा खुश हूं। यीशु मसीह तो होया ना खुश, मैं खुश हूं। उन्हें की दे देता हूं? पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। प्रभु बरकत देवे। ये ओ दूत सी जिदे कोलों मोहर सी। असी ये मोहर बंद होया असी देख लिया। हुण इस दूत ने मोहर बंद करना है। की मिल गई इनू जी? मोहर लाने वाली दुआर। इनू पवित्र मिल गया। हुण ये पवित्र आत्मा दूजियां नू भी दे सकता है। ध्यान नाल सुनियो, हुण इस तो पहला इनू की करना वा? इन्हें कईयां नू अड करना है। की करना है? अड करना, वखरे करना है। ठीक है, ध्यान नाल सुनियो। इन्हें 12 नू चुनिया। हाँ जी, उन्होंने दूजे विचों अड कीता है। अच्छा, इन्हें हुण ओ मोहर दूजियां उत्ते लाउणी है। हुण दूजियां उत्ते मोहर लाउण तो पहला ये उस जोग बनाएगा। ध्यान नाल सुनियो, उस जोग बनाएगा, ओदे काबिल बनाएगा ताकि ओ मोहर लाउण दे जोग। ते जेड़ा जोग ना होया, जेड़ा संसार नाल प्यार करदा है, खुदा ओदे अंदर नहीं है। जो मेरे वचनों उत्ते खलोता रहंदा है वो ठीक मेरा चेला है। कौन कह रहा? जिन्हें कोलों दुआ दे, जिन्हें मोहर लाउणी है। आमीन। वो मोहर लाउण वाला हदायतां दे रहा भाई। आदमी नू की ला जे सारे संसार नू। हाँ जी, समझ आई? सारा कुछ छड्ड के असीं तेरे पिछे हो तुरे। वो कुर्बानी मंगदा आ, वो कुर्बानी चाहुंदा आ। ध्यान नाल सुनियो मेरियो भैणो, मेरे भराओ, सुनत एक चिन्ह सी, सुनत एक मोहर सी। इस तो पहले अब्राहम दी सुनत होवे, इस तो पहले अब्राहम मोहर बंद होवे। ओदे मोहर बंद होने तो पहला, ओदी सुनत होने तो पहला अब्राहम नू आख्या, अब्राहम अपने देश नू छड्ड, अपने अंगा साका नू छड्ड, अपने रिश्तेदारां नू छड्ड। उन्होंने आग्यावां दित्तियां भी आग्या की पालना करदा भी आ जा। वादे कीते गए, प्रॉमिस कीते गए। समय समय सिर खुदा आउंदा रहा अब्राहम नू भेज दिता आ। अब्राहम निकल आया। चलते चलते लूत वखरा हो गया ते अब्राहम बाज नहीं आई। अब्राहम लूत वखरा हो गया। अब्राहम वखरा हो गया। जदों लूत नू
ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਛੱਡ। ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ। ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲੀਮੈਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਸੌਰੀ ਐਲੀਮੈਲਕ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਯੈਸ। ਖੁਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਜੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਤ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਤਮੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 3 ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 3 ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਮਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਮਾਇਲ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸਹਾਕ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ 99 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੌਖਣਾ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਅਨੰਤ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੌਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 100 ਗੁਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 100% ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚੜ ਗਏ। ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੜ ਗਏ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 100%। ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਣੇ ਹੋਏ? ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਦਿਆਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਡ ਕਰ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਢ ਹੋਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ 70 ਚੇਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਆਤ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਆਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 17 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ।
ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ? 120 ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੋਹਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮੀਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਸਾਂਟ ਹੋਈ। ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਂਟ ਸਾਂਟ ਹੋਈ। ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਲੇ ਡਰ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ। ਸੋ ਨਾਲ ਡਾਂਟ ਸਾਂਟ ਚਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਲੱਭ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਤ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਇਹਨਾਂ 120 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 30 ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? 3.5। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਈ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ? 120 ਨੂੰ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? 120 ਲੋਕਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 1-2 ਆਇਤ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਦੀ 4 ਤੇ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੋ, ਮੋਹਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਓਏ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਮੀ ਹੋ ਸੀ। ਰਸੂਲੋ
ਤੁਹਾਡੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ मैं अपनी भाषा च हालेलुया 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 आमीन आमीन। पवित्र आत्मा की है मोर ते प्रकाश दी पोथी 7 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦੋ ਇਸਕੀਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜੀ 120 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਆਮੀਨਿਆ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ 120 ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 2 ਪਾਠ ਹੋਦੀ 1 ਤੋਂ 4 आओ ये साइड ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਆਈ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਇਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਹਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਪਰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਕਰ ਜੇ ਕਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੇਟ ਕਰੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੇਟ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਾਵਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਜੂਗਾ ਸੁਣਾਜੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਉਤਾਵ ਮਰੀਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਵਚਨ ਦੀ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ ਮਰੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਥਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮਰੀਮ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਮ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਮਾਰਥਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਮਾਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਖਾਣਾ ਬਣੇ ਵਧੀਆ, ਥੋੜਾ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ? समझ आ रही है? मरियम एक अलग सीगी और मार्था एक अलग सी। और मार्था मरियम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, देख प्रभु ने कोई चिंता ही नहीं, चेले आए ने, रसूल आए ने, खुदा दे संत आए ने, खुदा दे लोग आए ने, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਰਥਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰੀਅਮ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਰਥਾ ਨੇ, ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਮ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉੱਪਰਲੇ ਚਬਾਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ। ਆਓ